या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियाँ तो कुछ कौड़ियाँ गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलामत कर गल शुरू करते हैं जी। पहले यौमे तशक्कर तो जी कि अज पूरे पाकिस्तान दे विच जनाब यौमे तशक्कर मनाया गया जी। खुशी मनाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल पाकिस्तान दी कौम पाकिस्तान दी आवाम उन्हें कामयाबी हासिल की। 75 साल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਮੋਸ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਰਅਮਨ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਫਾਦਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਇੱਕ ਤਰਫ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾਕਾਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਔਰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਪਾ ਇਤਜਾਜ ਬਣ ਗਈ। आवाम ते तशद्दद होया, आवाम ते जुल्म होया, आवाम नू दीवार नाल लाण दी कोशिश की गई। इस तरह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिहड़े कारकुन सी, जिहड़े वर्कर सी, जिहड़े वोटर सी, उन्हां नू दबाण दी कोशिश की गई। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह जिहदा इमरान खान साहब प्रचार करते हैं कि वह खौफ इंसान के अंदर वो ख़त्म कर दिंदा और वाकई वो कौम के अंदर वो खौफ ख़त्म होया। आवाम सुपर पावर जिन्हों सद्या जाता दुनिया की सुपर पावर वो अगे डट गई और वो अदारे वो ताकतवर अदारे वो लोग जिहड़े ताकतवर हुक्मरान आ उन्होंने मजबूर कर दिता कि कितनी धांधली कितना सारा कुछ मैनेजमेंट की गई, कितनी फोर्स जी डिप्लाय की गई धांधली वास्ते, केड़ा हरबा जिहड़ा इस्तेमाल किया गया। लेकिन वो लोगों ने वोट इतना ज़्यादा कास्ट करता कि उन्हों की सोच तो वध के जिहड़ा वा वो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नूं पै गया और जिहदी वजह नाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिहड़ी आ पंजाब के अंदर बनी। और इमरान खान साहब ने जी अपने उस अज के खिताब दे विच सब तो अहम गल्लां जिहड़ियां वा वो मैं उहदे ते गल करदा, वीडियो फिर लंबी होएगी। उन्होंने मुआवजना किया जी 3.5 साल यानी 3 साल 8 महीने का तो 3.5 महीने का ये उन्होंने मुआवजना किया कि ये वो लोग सी जदों मेरी हुकूमत सी तो उस वक्त ये दसते सी जी कि पेट्रोल जिहड़ा 70 रुपए लीटर होना चाहिए, आटा 45 रुपए होना चाहिए, चीनी 50 रुपए होनी चाहिए, डॉलर 135 रुपए का होना चाहिए, पेट्रोल इन्ने का होना चाहिए, डीजल इन्ने का होना चाहिए, बिजली जी 6 रुपए यूनिट 8 रुपए यूनिट होनी चाहिए। असी जिस वक्त आवांगे सारा निज़ाम जिहड़ा असी उत्थे लै आवांगे। आवाम नूं जिहड़ा कंन चक्कर दे विच दिता गया और जिहड़े बिलावल बच्चे साहब आ वो जनाब बड़े जोर शोर नाल तकरीरां करते रहे। महंगाई हो गई, लॉन्ग मार्च किया। इस तरह ही बाकी जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग आ इन्हें किया लॉन्ग मार्च किया, मौलाना फजल रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च भी किया। सब तो ज़्यादा 3 साल 8 महीने पिट स्यापा मीडिया ने किया कि हुकूमत फलाप हुकूमत फलाप हुकूमत फलाप। वो निज़ाम कुदरत जिहड़ा वो बहुत ताकतवर हुंदा जी। ये सारे भी रल जाण ते अल्लाह की ज़ात के अगे ये कुछ भी नहीं है। एक जर्रे जिन्नी जर्रा भी बल्कि वो एक माइक्रो जर्रा दे भी कोई करोड़वा हिस्सा जिहड़ा वो ये सारे रल जाण तद भी नहीं है। पाक परवरदिगार की ज़ात इन्नी ताकतवर आ। पाक परवरदिगार की ज़ात ने आवाम के अंदर जिहड़ा वो जज्बा पैदा कर दिता। वो गुलामी ना मंजूर वाला जिहड़ा जज्बा वा उन्होंने उजागर करता। दिल अल्लाह ताला मोड़दा किसी गुनाहगार का, किसी ऐसे बंदे का जिहड़ा नमाजी नहीं हुंदा उन्होंने अल्लाह ताला ऐसी हदायत दिंदा, नमाज पढ़न लग पैंदा। जिहड़ा गुनाहगार हुंदा वो तौबा कर दिंदा। मालिक दे काम आ जी, बख्शने वाला वो आ। इस तरह ही वो हालात वो वाक़यात दुनिया के मालिक जिहड़ा चलांदा वा ये लोग नहीं चलाते। बहरहाल के जी इमरान खान साहब ने अपना सारा सिनेरियो बयान किया कि मैं तरक्की दी राह ते 17 साल बाद मुल्क नूं लैके चलिया सी। एक छोटा जिहा दिया जलना शुरू होया सी तरक्की का। इंडस्ट्री तरक्की करन लग पई, पाकिस्तान तरक्की करन लग पिया, बाहरों पैसे आन लग पे, पाकिस्तान का फॉरन जिहड़ा
ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਸੀਅਤ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਜਨਾਬ ਮਿਲਿਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਫਾਦਾਤ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਮਫਾਦਾਤ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਾफ़ कराना वा, और दूसरा जिहड़ा गैर मुल्की एजेंडा सी उन्होंने पाकिस्तान ते इंप्लीमेंट करना वा, जिहड़ा कि IMF के थ्रू होना सी, अमेरिका की अमदाद की शक्ल च आना सी, जिहड़ा कि हजे तक आया नहीं, क्यों वो मकासद हजे हासिल नहीं होए। जिहड़े दोस्त ममालक सी उन्होंने जदों ये देखा तो वो दूर हो गए, जिहदी वजह नाल रोज़ी रोटी वाला मसला तंग हो गया। पाकिस्तान की दुकान बंद होना शुरू हो गई, पाकिस्तान के कोल स्टॉक मार्केट भी डुब गई। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां वा जिन्नी मर्जी तफसील कर लो, किसान जड़ा वो खराब होया, गरीब आदमी जड़ा वो रुल गया महंगाई की वजह ना, इंडस्ट्री जी तबाह हो गई। जेडे सनतकार सी उन्हां दा पहिया जड़ा खड़ा हो गया, उन्होंने अगे मजदूरों को फारग करना शुरू कर दिता। ये बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा सी, लेकिन ये तबाहो बर्बाद कर दिता गया जी सारा एक रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह के नाल। फिर भी इमरान खान साहब ने अज कहा कि हजे भी वक्त आ कि डुले बेरां दा कुछ नहीं गया, ये गौर करो, इन्हें गौर खोज करके अपने मफादात नूं पिछे सुट के मुल्क नूं बचाना जिहड़ा वो फर्ज बनदा। बहरहाल के उन्होंने जी आवाम नूं सारियां गल्लां समझाइयां, सब जिहड़ा मनाजरा पेश किया, इन्हां दा भी हालात पेश किए कि इन्हां ने मुल्क नाल की कीता ते मेरे दौर दे विच किन्ना फर्क सी, ते जिहदे ते मीडिया जिहड़ा वो शोर पांदा सी और आवाम नूं दस्सिया कुछ जांदा सी। लेकिन हकीकत जिहड़ी आ वो ये हुकूमत जदों हुण रिपोर्टां लैके आ रही आ, वो मतलब कि हुण इमरान खान साहब की तो हुकूमत नहीं हैगी, यानी पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जिहड़ा 5.97 सी, यानी 6 के लागे सी जी। फॉरन रेमिटेंसेस जिहड़े सी वो भी 30 अरब डॉलर सी जी। इस तरह ही पाकिस्तान के जिहड़ा पाकिस्तान का रिजर्व सी वो 20 अरब डॉलर रुपये सी जदों इमरान खान साहब की हुकूमत छड्डी गई आ। इस तरह पाकिस्तान के अंदर उस वक्त पेट्रोल 145 सी जी, जिहड़ा बहुत शोर पाया जाता सी। हुण दा रेट ला लो, डॉलर जिहड़ा 174-75 रुपए सी जी, हुण ला लो भी 250 रुपए नूं होया है जी। ये सारिया चीज़ां बाकी 38 चीज़ां वो जिहड़ियां खाण पीण वालियां गरीब आदमी भी खांदा अमीर भी खांदा, वो हुण इंसान की पहुँच तो दूर हो गई। माड़ा बंदा तो हुण चिप्स तल के नहीं बच्चों को खिला सकता जी, बाकी बहुत दूर की गल है। जदों तेल आयल कुकिंग आयल या डालडे के तलदा वा तो वह सोचदा भी यार बोतल तो अद्धी ये खा गया तो सवेर नूं 700 की बोतल मैं कित्थों लैगा। वो बच्चों के यानी हर बच्चे तो लैके बूढ़े तक, बुढ़े की दवाई महंगी हो गई। ये सारा काम होया जी ये 3.5 महीने के अंदर, जिहड़ा कि शोर पाते रहे कि असी आवाम नूं रिलीफ देंगे। बेसिकली इमरान खान साहब का कहण का मकसद ये सी कि 1100 अरब रुपया जिहड़ा वा वो ये डकार मारिया गया, नैब नूं खत्म किया गया ताकि जुर्म के उत्ते कोई पुछ ही ना सके। उस तो बाद फिर आ जिहड़ा फैसला आया ये ते रौला पाया, इन्होंने अदलिया के उत्ते चढ़ाई करनी शुरू कर दी, किते कुछ करना शुरू कर दिता। जनाब मौलाना साहब भी गर्म हो गए, बिलावल भुट्टो साहब भी गर्म सर्द हो गए, राणा साहब भी गर्म सर्द हो गए। इस तरह ही बाकी पूरी टीम जी चढ़ाई करती। नवाज शरीफ साहब जोड़े आ वो भी उतों उन्होंने अस्सलाम वालेकुम ते वालेकुम सलाम का ट्वीट भेजा, यानी तंज किया मौजूद अदलिया ते कि फैसला तुसी साडे हक च नहीं दिता। जदों कासम सूरी साहब वाला फैसला आया सी तो उसने कहते सी वाह जी वाह क्या बात है जी, अदलिया जी उन्होंने मजाक समझा है इमरान खान साहब ने, अगर फैसला आ गया तो उन्होंने खुले दिल नाल कबूल करना चाहिए। हुण भी तुहानूं चाहिए कि खुले दिल नाल कबूल करो, अपनियां गलतियां ते गौर करो जिहदी वजह नाल तुसीं अज इस नौबत ते पहुंचे हो। जरदारी साहब ने जो तुहाडे नाल खेल खेलिया उहदे ते गौर करो, बाजवा डॉक्टराइन जिहड़ी आ उहदे ते गौर करो कि असीं फसे कित्थे आ गए। बहरहाल के जी ये सारा होया इस दौरान के अंदर जी कल रात 2:20 के उत्ते जनाब परवेज़ इलाही साहब नवे वजीरे आला बाहुकम सुप्रीम कोर्ट मोजस जिहड़ा बेंच सी उहदे हुक्म के मुताबिक उन्होंने जनाब हलफ चुकिया। उत्थे शमूलीयत की गई, जिहड़े लोग उत्थे अवेलेबल सी वो ईवान सदर दे विच होई, उन्होंने जनाब प्रोटोकोल के नाल जनाब पूरे एजाज़ के नाल उन्होंने वजीरे आला दा हलफ च उठाया दिता गया जी। और उस तो बाद वो बाकायदा वजीरे आला हो गए। जदों वजीरे आला हो गए फिर उस तो बाद अजलास होने कौमी असैंबली जी कौमी हुकूमत आ जी PDM हुकूमत उन्हें भी करने शुरू करते कि हुण इन्हां दा रस्ता किस तरह रोकना जी। उधर उन्होंने जिहड़े परवेज़ इलाही साहब उन्होंने सुबह मुलाकात की इमरान खान साहब ने कुछ अहम मामलात जिहड़े पंजाब के अंदर भी किहड़े किहड़े काम करनी है उन्होंने उत्ते गौर खोज किया। उन्होंने फाइनल जिहड़ी आ
ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਕੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। बहरहाल के जी ये होया। फिर उत्थे जिहड़ा अहम मामलात डिस्कस होए कि स्पीकर किनू बनाना, डिप्टी स्पीकर किनू बनाना, वज़रा की टीम जिहड़ी उहनूं किस तरह तश्कील देना, उत्ते मुख्तलिफ हुण नाम आ रहे, उहदे ते गौर खोज करके फैसले जिहड़े कर ले जाणगे। इहदे नाल नाल जनाब जिहड़े शाह तो ज़्यादा शाह दे वफादार ब्यूरोक्रेट सी, DPO सी, DC सी और AC DC जो भी यानी सरकारी अमला सी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। परवेज़ इलाही ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਹਾਂਦੀਦ ਆਦਮੀ ਆ। 18 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ गल है नज़र आ रही आ वो हुण आवाम ने रिलीफ भी मंगना, आवाम ने वो जिहड़ा दुख दर्द आ 3.5 महीने जिहड़ा झल्लिया वो, या आवाम ने जिहड़ा जबर 25 मई नूं बर्दाश्त किया उहदा मदावा उन्होंने परवेज़ इलाही साहब की शक्ल च, इमरान खान साहब की शक्ल च वसूल करने की कोशिश करनी आ और उम्मीद रखनी है कि साडा जिहड़ा कुछ बेहतर किया जाए। लेकिन बेसिकली तो सारे जिहड़े मामलात आ तय करने कौमी हुकूमत ने, IMF ਨਾਲ ਡੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਧੇਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਰਿਵੈਂਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ परवेज़ इलाही ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੱਜ ਸੋ ਮੋਟੋ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਵਾ ਉਹ 5 ਤੋਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਆ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਲਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਟਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ परवेज़ इलाही ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਜਾਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਅਰਕਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਬੀਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਠਾਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੀ-ਸੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਾੜ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ परवेज़ इलाही ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ परवेज़ इलाही ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਡੀ-ਸੀਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀ-ਸੀਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ परवेज़ इलाही ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ परवेज़ इलाही ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਮ ਅਤਮਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਦਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ परवेज़ इलाही ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਫਰੀਨ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਜਾਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੂਨਸ ਇਲਾही ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਨਸ ਇਲਾही ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ
ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਰਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਵਾਰਦਾਤ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਓਪਨ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਬ 3-4 ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਨੈਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਲਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਬਰੀਕ ਵਾਰਦਾਤ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਫਸਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਫਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਗਾਹ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਉਗਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਔਰ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤਾਕਤਵਰ ਤਰੀਨ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ, ਉਹ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੈਠੇ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਜਨਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਜਨਾਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਆ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੰਧ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੌਮੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲਟਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ 2-4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਤੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੌਮੀ ਦੀ ਕੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਵਰਨਾ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਵਾਹਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਖਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਲ ਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਮਮਾਲਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਬਤਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆ ਉਹਨੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਾਗੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਸੂੜੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਤਕਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਐਤਕਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, MQM ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਿਕਸਤੋ ਰੇਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਭੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਤਾਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ
ਉਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਲ PTV ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬ ਹੈ ਹਲਫ ਬਰਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ। 25 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਗ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਾਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ 1100 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮਾफ़ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ